जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य रे स्कूल खोलिबा को नै आसला बड़ खबर। राज्य में जारी रही ग्रीष्म प्रवाह खरा छुट्टी सरी सत्वे एवं भी अनेक जिले में खोली पारना स्कूल। छात्र छात्री मान स्वास्थ्य और सुरक्षा को गुरुत्व दे विद्यालय में सकाल पढ़ा निष्पत्ति नहीं प्रशासन। सुवर्णपुर समस्त स्कूल कॉलेज अंगनवाड़ी और वैषयिक शिक्षानुष्ठान में पाठपढ़ा समय परिवर्तन जिलापाल कार्यालय पक्षर जारी निर्देशनामा अनुसार शिक्षानुष्ठान गुड़िक 22 तारीख अर्थात सोमवार ठारू खोली 10 टारू अपराह 4टा परिवर्तन जिलार समस्त शिक्षानुष्ठान में सकाल 6:30 दिन 10:30 पर्यंत पाठपढ़ा हो। परवर्ती निर्देशनामा पर्यंत यह निर्देशनामा कार्यकारी करने को निर्देश दि जापरि कटक में समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल गुड़िक आसंता 25 जून पर्यंत सकाल स्कूल निर्देश दि जापरि बालेश्वर जिले में आसंता 26 तारीख पर्यंत सकाल स्कूल होगा नहीं निर्देश जारी कर सब अन्य जिला मानक भी सकाल स्कूल नहीं निर्देशनामा जारी कर। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 16टी औषध पर बैन लगाइले सरकार। आपण खाउछंती कि एई 16टी औषध हो जातु सावधान। विशेषज्ञ कमिटी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB एवं यार उपसभापति द्वारा करा जायथिबा गभीर समीक्षार जनापड़ी जे ए औषध गुड़िकर कौन दृढ़ चिकित्सा आधार ना। यह कम्बिनेसन गुड़िक रोगी को कौन अतिरिक्त लाभ दे था वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध ना। बरं यार व्यवहार द्वारा शरीर प्रति विपद बढ़ी पारे बोली विशेषज्ञ मैंने चिंता प्रकट कर। समीक्षा प्रक्रिया 2021 मसीह जारी रही है। गत डिसेम्बर 2024 मसीह उपसमिति यह सब औषध को बैन करने सुपारिश करते सरकार यह सुपारिश को ग्रहण कर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। बैन होता 16टी औषध मध्य अनेक जरूरी एंटीबायोटिक पेट जंत्रणा सह जड़ित औषध और मधुमेह डायबिटीज औषध सामिल रही। यह तालिकार केतक प्रमुख औषध है आपण स्क्रीन रे जो सब औषध गुड़िकर नाम उठुची से सब औषध गुड़िक सरकार बैन लगे। सरकार कहते रोगी सुरक्षा सबुठ गुरुत्वपूर्ण केवल वैज्ञानिक आधार थिबा सुरक्षित बोली प्रमाणित औषध को ही बाजार में बिक्री पर अनुमति दि स्पष्ट कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे राज्य में पाठ्यपुस्तक भूल को नहीं आसला बड़ खबर। प्रथम 8म श्रेणी पिला पाठ्यपुस्तक त्रुटिर तदंत आरंभ होइछे। प्रथम दिन में स्कूल और गणशिक्षा विभाग सचिव 3 जणिया कमिटी पाखरे समस्त तथ्य उपस्थापन कर। पाठ्यपुस्तक उत्पादन और बिक्री निर्देशालय निर्देशक बही छपा संपर्कित सब तथ्य कमिटी को देते। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश पर यह त्रुटि दोषी खोजा तदंत कमिटी गठन कर। उन्नयन कमिशनर देवरंजन कुमार सिंह अध्यक्षतार ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग सचिव विजय केतन उपाध्याय साधारण प्रशासन विभाग उपसचिव स्मिता पाणी सदस्य होती। तदंतर प्रथम दिन में पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति संपर्कित गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद SCIT रु लोकसभा भवन को पठा जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। किसान योजनार 2000 टंका आसी नथिले शीघ्र करंतु एही काम। भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करकमल में पश्चिमबंगर हुगली स्थित तारकेश्वर ठारे PM किसान योजनार 23तम किस्ती प्रदान कर। समग्र देश में 9 कोटी 44 लाख ऊर्ध्व चाषी बैंक खाता को 18,880 कोटी ऊर्ध्व टंका आर्थिक सहायता प्रदान कर। ओडिशार 34.64 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी बैंक खाता को 692 कोटी ऊर्ध्व टंका प्रदान कर। PM किसान योजनार देशर एक प्रमुख कृषक कल्याण योजना। केंद्र सरकार योजना अंतर्गत मिलुवा आर्थिक सहायता को चाषी मैंने विहन सार कीटनाशक औषध इत्यादि किणा व्यवहार करेंगे। समस्त योग्य कृषक मान समान 3टी किस्ती वर्ष को मोट 6,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करुछंती। अन्नदाता सम्मान अर्थे यह दिन को सारा देश तथा राज्यर उत्सर्गीकृत भाव राष्ट्रीय कृषक उत्सव दिवस रूपे पालन कर। यदि आपण खाता को एपर्यंत भी किसान टंका आसी ना तेज आपण मानकर निकटस्थ बैंक को जाई आपण मानकर DBT चेक कर नहीं पारे और आधार सक्षम अच्छी कि नहीं ता चेक कर नहीं पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ति समारोह में PM मोदी संबोधना देले 47,000 कोटी भेट। ओडिशा रे बीजेपी सरकार सफलता 2 वर्ष पूर्ति अवसर में समग्र राज्य में विकास उत्सव पालन कर। गौरवमय समारोह में मुख्य अतिथि भाव जोगदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशावासी को शुभेच्छा जणाइबा सह एक विशाल जनसभा को संबोधित करछन्ते। यह अवसर में से ओडिशार प्रगति पर 47,000 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करछन्ते। ओडिशार प्रगति उत्सव में सामिल होगा मोर सौभाग्य। समावेश को संबोधित कर प्रधानमंत्री मोदी कहते जे ओडिशा सरकार 2 वर्ष विकास उत्सव में सामिल होगा तांको पई अत्यंत सौभाग्यर विषय
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ପବିତ୍ର ଭୂମି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାଟିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସେପଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ପୁଣି ବଣ୍ଟା ହେବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ 3 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଡିଏସ୍ ତାଲିକାରୁ 2 କୋଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 8.5 କୋଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆୟକରଦାତା ଏବଂ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାଲିକାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ହଟାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାପରେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ଏସ୍ଓପି। ରାଜ୍ୟର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକାନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଆଇନ 2023, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଆଇନ 2016 ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଇନ 1908ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଏସ୍ଓପି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରି ରେରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୁନଃବିକ୍ରୟ। ପ୍ରି ରେରା ବିକଳ୍ପରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ରଥମ କ୍ରୟ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ରେରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ନୂତନ ଏସ୍ଓପି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ରେରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ରେରା ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଆକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଅଲ୍ଟିମାନଙ୍କ ସଂଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ସୁବିଧା ହସ୍ତାନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ଚଳନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏମ୍ସରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସ ସାଧାରଣ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା CRE5 ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମୋଟ 1484ଟି ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା, ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିଛି ପଦବୀ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସରକାରୀ ଏମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ emsexams.ac.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଡିଗ୍ରୀ ମାର୍କସିଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳରେ ଭାରତ। ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଂଗଠନର ପଛଭୂମି ପ୍ରୟାସ ପରେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବଦଳରେ କେବଳ ଭାରତ ଲେଖାଯିବ। ଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଶର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସିରିଜ୍ ପଛିଲେ ଭାରତ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଶନିବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଏହି ସିରିଜକୁ 3-0ରେ ଜିତିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଭାରତ 219 ରାନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 170 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 79 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 69 ବଲ୍ଟି ଖେଳି 9ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାଜିତ ଶତକ 110 ରାନ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 86ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 14ଟି ଛକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 2ଟି ଛକା ବଦଳରେ ଅପରାଜିତ 20 ରାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରିବା ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ମିଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲେବନାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଇରାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ସହମତି ହେବା ପରେ ଇରାନ ଶନିବାର ଦିନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଇରାନ ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ମିଳିତ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ ଖାତମ ଅଲ୍ ଆନିୟା
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା କଥିତ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫୋନ୍ପେ ୱାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 100 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ। ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ ୱାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ୱାଲେଟ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଫୋନ୍ପେର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ୟୁଜର ଗତ 365 ଦିନ ବା ଅଧିକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ୱାଲେଟ୍କୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ବା ଅଚଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପାନୀ 100 ଟଙ୍କା ତ୍ରୈମାସିକ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଫୋନ୍ପେ ଆପ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଶୁଳ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଶୁଳ୍କରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନା କିଛି କାରବାର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ୍ ଦେୟ ଦେବାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଇ-ପାସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ୍ ଦେୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସରକାର ଟୋଲ୍ ଆଦାୟକୁ ଦ୍ରୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏସହିତ ବାଧ୍ୟମୁକ୍ତ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ।